کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی نیا کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہوں یا نیا اسٹیپ اٹھانا چاہ رہے ہوں تو آپ کے ذہن سے ایک آواز آئے یہ تم سے نہیں ہوگا، اگر کامیاب نہیں ہوئے تو، یا لوگ تم پر ہنسیں گے؟ تو یہ آواز حقیقت نہیں بلکہ آپ کے دماغ کا ایک حصہ ہے جسے ہم انر کریٹک یعنی اندرونی نقاد کہتے ہیں۔ یہ آواز ہمیں جب ہم کوئی بھی نیا کام سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے اعتماد کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اندرونی نقاد کیا ہے اور یہ ہماری زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے، اور سب سے اہم کہ ہم اس پر قابو کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم سب کے اندر ایک دشمن ایسا ہوتا ہے جو ہم کوئی بھی نیا اسٹیپ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں روکتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم سے نہیں ہوگا، تم کسی کام میں اچھے نہیں ہو، تم بہتر نہیں ہو، تم کسی سے کم ہو، تم ضرور ناکام ہوگے، دوسرے تم سے زیادہ ذہین ہیں۔ یاد رکھیں اس آواز کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس پر قابو پانا ضروری ہے۔ اس پر قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ اس کی ہر بات کو حقیقت سمجھنے کی بجائے خالی ایک رائے سمجھیں جسے پرکھا جا سکتا ہے، یا اگر وہ غلط ہو تو اسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ پہچانیں کہ یہ آواز آپ نہیں ہے بلکہ پرانے خوف، پرانے تجربے، ان سب کا ایک مجموعہ ہے۔ جیسے آپ نے کوئی پرانا پہلے کام کرا ہو، اس میں آپ فیل ہو گئے ہوں تو یہ اب واپس چلتا رہتا ہے، بار بار آپ کو ڈراتا ہے۔ لیکن اس میں دو سچویشنز ہیں، ایک یہ کہ اگر ذہن کہے کہ یہ کام اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے تو یہ مفید مشورہ ہے، لیکن اگر ذہن کہے کہ تم اس میں بہتر نہیں بن سکتے، یہ کام تم نے صحیح نہیں کیا، تو یہ ایک تباہ کن سوچ ہے۔ تو اس سوچ کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے اور پہلی والی کو کنسیڈر کرنا ہے۔ انر کریٹک کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل پرفیکشنسٹ، یہ آواز کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز 100% کامل نہیں ہے تو آپ اس کام کو سٹارٹ مت کرو، تو پھر یہی انتظار کل 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 کر کے ٹاماڈول میں بدل جاتا ہے، نتیجہ انسان کام شروع ہی نہیں کرتا۔ اور پھر اس آواز کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو 100% کرنے سے پہلے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پرفیکٹ کریں۔ جیسے آپ نے کسی کام کو 90% اچھا کر لیا ہے تو اس کو 10% اور کر کے اس کو پورا کریں، اس کو ادھورا نہیں چھوڑیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہر چھوٹی بات کو بڑا بنا دینا۔ کسی نے دیر سے رپلائی کرا، آپ نے اس بات کو بہت بڑا بنا دیا۔ کسی چیز میں آپ تھوڑا سا فیل ہو گئے، کسی چیز میں آپ پرفیکٹ 100% نہیں دے پائے، اس کو آپ نے بہت بڑا مسئلہ بنا دیا۔ تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ اگر یہ ہمارے بڑے بڑے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں یہ بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں، اور انسان غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، غلطی صرف ایک واقعہ ہوتا ہے، کوئی آپ کی پہچان نہیں ہوتی۔ پہچان وہ ہوتی ہے جب آپ غلطی کر کر کے سیکھ کر اس چیز کو امپروو کرتے ہیں اور پھر آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی کام میں، پھر وہ آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ غلطی پہچان نہیں ہوتی، غلطی صرف ایک واقعہ ہوتی ہے۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ جین زی میں بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے۔ یہ بات کیوں عام ہو چکی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا میں ہمیں بہت سارے ہماری جتنی عمر کے لوگ دکھتے ہیں، وہ کامیاب ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ اتنی عمر میں کامیاب ہو گیا، ہم کیوں نہیں ہوئے؟ تو ایسا نہیں ہوتا، اس کی زندگی کی الگ سچویشن تھی۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی پر جو سچویشن گزر رہی ہے وہ اس کی زندگی میں گزری تھی کیا اس کو کسی نے انویسٹمنٹ دی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کسی بھی کام سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی نے انویسٹمنٹ دی ہے یا آپ خود محنت کر رہے ہیں؟ تو آپ اپنا سوچا کریں، کسی دوسرے سے موازنہ نہیں کیا کریں۔ اس کی زندگی کی سچویشن الگ ہوتی ہے اور ہماری زندگی کی سچویشن الگ ہوتی ہے۔ سب سے اہم بات کہ آپ اپنا موازنہ کسی اور سے نہیں کریں بلکہ اپنے کل سے کریں۔ کیوں؟ کل آپ نے کوئی بھی کام کرا ہوگا، اس میں 20% دیا ہوگا، آج آپ نے کام کرا ہے تو 40% دیا ہے، مینس کہ آپ نے اچھا کام کرا ہے۔ تو آپ کسی دوسرے سے موازنہ نہیں کریں، اپنے کل سے موازنہ کریں۔ سیکھیں گے کہ یہ انر کریٹک کی آواز کو ہم کیسے قابو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اب آپ کو اگلی دفعہ نیگیٹو تھاٹس آئے، کوئی بھی ایسی سوچ آئے تو آپ اس کو ایک کردار کی شکل دے دیں، جیسے ضدی استاد یا کوئی ایسا شخص جو ہر چیز پر سوال کرتا ہو، ہر چیز پر اس کے نخرے ہوتے ہوں۔ اب اس کی باتوں کو آپ ایک کاغذ پر نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ اس کو کاغذ پر نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ یہ کتنی غیر ضروری باتیں ہیں۔ اب ہم ایسی ٹیکنیک کی بات کریں گے جو ہمیں ایسی سوچوں کو توڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا نام ہے 5 سیکنڈ رول۔ یہ ایک ایسا رول ہے کہ ہم کوئی بھی ایک نیا قدم اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، چند سیکنڈ میں
हमें ये रोक देती है ये सोच। लेकिन 5 सेकंड रूल ये है कि हमें चंद सेकंड में जब हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो हमें मदद देती है इन सारी सोचों को तोड़ने में। अक्सर हम कोई अच्छा काम करने का सोचते हैं या कोई भी स्टेप नया कदम उठाने का सोचते हैं तो हमारा जहन हमें रोक देता है। ये कहता है कि आज नहीं, कल से स्टार्ट करूंगा, अभी तो तैयारी नहीं है मेरी, मैं अभी स्टार्ट नहीं कर सकता, अभी मेरा मूड नहीं है। तो यही चीज जो हम सोचते रहते हैं ये दिन ब दिन फिर बढ़ती जाती हैं। लेकिन इसका हल ये है कि आप 5 उल्टी गिनती शुरू करें, 5 4 3 2 1। उसके बाद जो भी काम करना है, आपने लेट से पढ़ना है तो उठ के पढ़ने बैठ जाएं, उठ के बैठना है, सो रहे थे फौरन उठ जाएं, किसी को कॉल करनी है कॉल कर दें, कोई भी काम है उसी वक्त करें। ये अमल आपकी जिंदगी में ऐसा चेंज लाएगा कि आपके दिमाग पे जो जोर पड़ता रहता है सोचने का, ये जोर नहीं पड़ेगा और आप हरकत करने लगेंगे। जब हरकत करेंगे तो जाहिर सी बात है, कोई भी जब हम काम स्टार्ट करते हैं उसमें हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसका लाजमी सिला देता है और हरकत में बरकत है। ये तो आपने सुना ही होगा। अपने आप पर मेहरबानी करना सीखें। अब जैसे हम अपनी जो कदर है वो इस हिसाब से लगाते हैं कि हम अगर किसी चीज में कामयाब हो जाते हैं तो हम खुश होते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। लेकिन वहीं अगर इसकी दूसरे साइड हम देखें, हम किसी चीज में नाकाम हो जाते हैं तो हम अपने आप को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं। लेकिन असल एतमाद वहां पैदा होता है जहां इंसान अपने आप पर, अपने लिए, अपने ऊपर मेहरबानी करना शुरू करे। लेकिन मेहरबानी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी गलती को नजरअंदाज कर दें या उससे सीखें नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर आप गलती कर रहे हैं उसको अपने जहन पर सवार करने के बजाय आप उस पर काम करें, उस गलती को बेहतर बनाने की कोशिश करें, उस गलती को सही करने की कोशिश करें या उससे सीखें और आप अपने आप को दोबारा खड़े होने का मौका दें। अब जैसे आप एक स्टेप में नाकाम हो रहे हैं, एक चीज में नाकाम हो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं दूसरी में हो, अगर दूसरे में भी होगा जरूरी नहीं तीसरे में हो। स्टेप उठाते रहें, छोटे छोटे स्टेप जो होते हैं वही कामयाबी का रास्ता बनते हैं। या आप इसके लिए 3 आदतें अपनाएं। पहली ये कि आप अपने एहसास पर काबू रखें। अगर आप कभी परेशान हैं तो अपने जहन को ये सोचें कि आप अभी परेशान हैं, लेकिन ये परेशानी हमेशा नहीं रहेगी। ये सोचें, ये नहीं कि ये परेशानी हमेशा रहेगी, या उसका परेशानी का हल ढूंढें। हल ढूंढने से क्या होगा, उस परेशानी का आपको हल मिलेगा, उसके बाद आप उस पर वर्किंग करें। वर्किंग करेंगे तो वो आपकी परेशानी दूर होगी। ये अपनाएं कि ये सोचें कि कोई ना कोई कामयाब इंसान, कोई भी कामयाब इंसान होता है वो जिंदगी में गलतियां लाजमी करता है। गलती इंसान का ही नाम है, इंसान ही गलतियां करता है। इंसान जाहिर सी बात है फरिश्ता नहीं है कि गलती नहीं कर सकता। गलती करें लेकिन उस गलती से सीखें। अब जैसे हम देखते हैं इलोन मस्क, जेफ बेजोस, बहुत सारे ऐसे बड़े लोग होते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गलती करके फिर उसको सीख के उसको बेहतर बना के आगे पहुंचते हैं। और तीसरी आदत ये अपनाएं कि अपने साथ वही नरमी करें जो आप किसी दूसरे अच्छे अपने मतलब दोस्त के साथ या अपने करीबी कोई भी इंसान हो उसके साथ करते हैं। अब जैसे वो नाकाम होता है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, यकीनन नहीं। क्यों? आप अपने खास बंदों को ये नहीं कहते, उनको दिलासा देते हैं कि अगली कोशिश करो, अगली कोशिश में कामयाब हो जाओगे, अगली कोशिश और बेहतर करो। तो ये अपने साथ दोहराएं। जब आप कोई भी गलती कर रहे हैं उस चीज को हावी नहीं करें, उस गलती से सीखें, फिर उसको बेहतर बनाएं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अगर किसी चीज में 50% अच्छा दे रहे हैं और आपसे आगे का अच्छा नहीं मिल रहा, लेकिन आप कोशिश करें और 50% जो है वो भी अच्छा करें। और याद रखें, जिस दिन आपने इस आदत को पहचान लिया और इसकी हर सोच को तरजीह देना छोड़ दी, या आपने अमल को सोच पर तरजीह नहीं दी, मतलब आप अमल कर रहे हैं, ज्यादा सोच नहीं रहे, ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उस दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मजबूत इंसान वही होता है जो इन ख्यालात के, इन मनफी ख्यालात के आने के बावजूद आगे बढ़ने का जज्बा रखता हो। जाहिर सी बात है हर इंसान को ये ख्यालात आते हैं, किसी खाली आपको ही नहीं आ रहे, हर इंसान को आएंगे, मुझे भी आएंगे, जो बड़े बड़े कामयाब लोग हैं उनको भी आएंगे, लेकिन वो आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं। उनको ये ख्याल आता है, वो उसको साइड में रख के उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। किसी भी परेशानी का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए हमें। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो ये वीडियो अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। और ऐसी मजीद टिप्स एंड टेक्निक्स जानने के लिए ये डॉक्टर मुमताज अहमद की माइंड ट्रांसफॉर्मेशन की किताब है,
اس کا ضرور مطالعہ کریں، اور یاد رکھیں ہر سوچ کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ سوچ ہی آپ کی زندگی کی سمت طے کرتی ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔